हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास में हार्दिक स्वागत है। माय सेल्फ पीएच शाह, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। आजना सेशन में आपणे लोगेरिथम नी परिचय सामान्य अने तेना केटलाक एक्जाम्पल्स, बेसिक एक्जाम्पल्स डिस्कस करीशुं। આપણે स्टार्ट करिए घात विधेय थी, जेने घातांक विधेय पण कहेवामां आवे छे। तो अहींया 2 × 2 × 2 × 2 4 वखत लखेलुं छे, जेने आपणे टूंकमां 2 ની 4 घात तरीके दर्शावी सकीए छीए। अहींया 2 ने आधार कहेवामां आवे छे अने 4 ने घात कहेवामां आवे छे। लोगेरिथम विधेय जे छे, लघुगणक विधेय, ए घात विधेयनुं इनवर्स एटले के व्यस्त विधेय तरीके पण ओळखवामां आवे छे। एने दर्शावाय छे log x आधार a, ज्यां a आधार छे अने x ने आपणे नंबर तरीके ओळखीशुं अने एने वांचवामां आवे छे log x आधार a, एवी रीते एने वांचवामां आवे छे। फरीथी कहूं छुं, log x आधार a। तो log ना केटलाक एक्जाम्पल्स में आधार कोने कहेवाय अने नंबर कोने कहेवाय एनी आपणे थोड़ी प्रेक्टिस करी लईए। अहींया तमारी सामे 3 कॉलम्स आवशे, जेमां प्रथम कॉलम में विधेय एटले के log विधेय, बीजामां एनो आधार बेज एटले आधार अने त्रीजामां आपणे नंबर ए लखीशुं। फर्स्ट एक्जाम्पल log 5 base 3, तो एमां आधार 3 अने नंबर 5 छे। log 2 base 10, तो एमां आधार 10 अने नंबर 2 छे। log 4 base e, एमां आधार e अने नंबर 4 छे। log 10, हवे अहींया तमने एवुं थशे के नीचे तो कांई आपेલું નથી। हाँ, एक वस्तु खास ध्यान राखजो के जे आधार छे एने आपणे थोड़ो नीचे दर्शावीए छीए। log विधेय नी लाइन में नंबर आवशे अने आधार ने थोड़ो नीचे दर्शाववामां आवे छे। हवे अहींया तो जे चौथो एक्जाम्पल छे log 10, एमां नीचे कोई नंबर आपेलो ज नथी, तो ज्यारे पण आवुं थाय त्यारे बाय डिफॉल्ट एनो आधार e तरीके लेवामां आवे छे। जेवी रीते पाई एक अचळांक छे, एवी रीते e पण एक अचळांक छे। तमने ख्याल हशे पाई नी वेल्यू आपणे लईए छे 3.14, जे एनी एप्रोक्सिमेट वेल्यू छे। एवी ज रीते e पोते पण एक अचळांक छे। तो सौथी नोंधी आपणे लईए કેટલીક नोट्स। सौथी पहेला ज्यारे बेज आपवामां एटले के आधार आपवामां आवेलो न होय त्यारे एना आधार तरीके e लेवामां आवे छे। बीजुं, ज्यारे आधार e होय तो एने नेचरल एटले के प्राकृतिक लघुगणक विधेय कहेवामां आवे छे। ज्यारे आधार 10 होय तो एने कॉमन एटले के सामान्य लघुगणक विधेय कहेवामां आवे छे। तमे log टेबल में log जोता शीखी गया हशो। एमां मोटा भागे आपणे आधार तरीके उपयोग करीए छीए आइधर e अथवा तो 10। तो 10 ज्यारे आधार आपवामां आवेलो होय तो एने सामान्य लघुगणक विधेय कहेवामां आवे छे। अने बेज एटले के आधार ए 1 सिवाय कोई पण संख्या पॉजिटिव नंबर एटले के धन संख्या होई शके। आधार क्यारेय 0 न होय, आधार क्यारेय नेगेटिव नंबर न होय, एवी ज रीते आधार क्यारेय 1 पण न होय। एटले के 1 सिवायनी कोई पण धन संख्याने आपणे आधार तरीके लई शकीए छीए log विधेय माटे। हवे सौथी पहेलो टॉपिक आपणे जोईए आ चेप्टर में, तो ए छे log मांथी घातांक विधेय अने घातांक मांथी log विधेयनुं कन्वर्जन। एमां इम्पोर्टન્ટ छे log विधेय आपेલું होय तो एमांथी घात विधेयमां केवी रीते फेरवવું, तो एनी प्रोसेस आपणे शीखी लईए। सपोज तमने आवुं आपेલું छे, फर्स्ट एक्जाम्पल log x to the base a is equal to y, आवुं आपेલું छे। आमांथी आपणे आधार फंक्शन में फेरवવું छे, कन्वर्ट करवुं छे। बंने विधेयमांथी एकबीजामां आपणे कन्वर्ट करी शकीए छीए। तो सौथी पहेला आपणे ए जोईशुं के log मांथी आधार घात विधेयमां केवी रीते फेरवવું। तो अहींया log विधेयनो सौथी पहेला आधार नोट करो। log विधेयमां आधार a छे
અને નંબર x છે. જ્યારે આપણે એને ઘાત વિધેયમાં કન્વર્ટ કરીએ ત્યારે આધાર બદલાતો નથી. જો અહીંયા આધાર a છે અને એને ઘાત વિધેયમાં જ્યારે કન્વર્ટ કરીએ છીએ ત્યારે પણ એનો આધાર a જ રહે છે. જ્યારે બાકીના બે ઇન્ટરચેન્જ થશે, જો ઇક્વલ ટુ ની પરસ્પર અદલા બદલી થશે. જ્યાં x હતો ત્યાં y આવી ગયો અને જ્યાં y હતો ત્યાં x આવી ગયો. તો આ મેથડ છે લોગ માંથી ઘાત વિધેયમાં કન્વર્ટ કરવા માટેની રીત. બીજો એક્ઝામ્પલ જુઓ. સપોઝ આવું આપેલું છે log s to the base b is equal to t. આ આપેલું છે અને આપણે આધાર વિધેયમાં ફેરવવું છે તો શું થશે? જો આધાર log નો b હતો તો અહીંયા પણ b as it is રહે છે અને બાકીના બે ઇન્ટરચેન્જ થશે એટલે કે t અને s પરસ્પર અદલા બદલી થશે. ખ્યાલ આવ્યો? હજી એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. log r to the base m is equal to n. ચલો હવે આને તમે ઘાત વિધેયમાં કન્વર્ટ કરી જુઓ. ચેક કરો આન્સર. યસ, m raised to n is equal to r. અને હવે એક આના બેઝ ઉપર આપણે એક સાદો એક્ઝામ્પલ લઈએ. ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ log 81 આધાર m બરાબર 4 આવું આપેલું છે અને પ્રશ્ન પૂછે છે ફાઇન્ડ m એટલે કે m ની કિંમત શોધો. m ની કિંમત શોધવાની કીધી છે. તો જ્યારે પણ તમને log ની કિંમત આપી દીધી હોય અને એની અંદરનો કોઈ ચલ શોધવાનો કીધો હોય ત્યારે log વિધેયને ઘાત વિધેયમાં ફેરવવાથી આપણે સરળતાથી જવાબ શોધી શકીએ. જુઓ આને આપણે ઘાત વિધેયમાં ફેરવશું તો અહીંયા આપણને log 81 બેઝ m બરાબર 4 આવું આપેલું છે. એને ઘાત વિધેયમાં ફેરવીએ તો શું થશે? આધાર m હતો એ m જ રહેશે અને બાકીના બે ઇન્ટરચેન્જ થશે એટલે કે જ્યાં 4 હતો ત્યાં 81 આવી જશે અને 81 હતા ત્યાં 4. તો આપણે લખી શકીએ કે m ની 4 ઘાત બરાબર 81. તો જો અહીંયા આપણે log વિધેયને રિમૂવ કરી દીધું અને log વિધેય જાય એટલે આપણું કામ સાવ સરળ બની ગયું. હવે આપણે એવો નંબર શોધવાનો છે કે જેની 4 ઘાત કરવાથી 81 આવે. બરોબર છે? તો અથવા તો 81 ની જગ્યાએ આપણે શું લખી શકીએ? 3/4 એટલે કે m/4 is equal to 3/4 અને બંને બાજુ ઘાત સરખા છે એટલે કે m બરાબર 3. બરોબર છે? ચલો સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ જોઈએ આવી જ રીતનો. log 100 એટલે કે 100 બેઝ p બરાબર 2 આવું આપેલું છે તો p ની કિંમત શોધો. તો હવે આને તમે સરળતાથી સોલ્વ કરી શકો. જુઓ આ આપણને આપેલું છે એને ઘાત વિધેયમાં ફેરવો એટલે શું થશે? p² is equal to 100. 100 ને આપણે કોના સ્ક્વેર તરીકે લખી શકીએ? રાઈટ, p² is equal to 10². તો p is equal to 10. હજી એક્ઝામ્પલ જોઈએ નંબર 3. log 0.001 base b is equal to -3. then find b. ઘાત વિધેયમાં એને કન્વર્ટ કરીશું આપણે તો b⁻³ is equal to 0.001. હવે ડાબી બાજુમાં આપણી પાસે b ની -3 ઘાત છે તો જમણી બાજુ પણ આપણી પાસે કંઈક -3 ઘાત આવે તો આપણે સરખાવી શકીએ. 0.001 ને આપણે શું લખી શકીએ? 1/1000 અને 1000 એટલે 10³ ઘાત. તો 1/10³ ઘાત હોય એને આપણે ઉપર લઈ જઈએ એટલે શું થશે? 10³ ઘાત એટલે કે b બરાબર 10. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. log b base √2 is equal to 6. then find out b. સેમ ટાઈપ ઓફ એક્ઝામ્પલ. એને આપણે ઘાત વિધેયમાં ફેરવશું તો અહીંયા બેઝ √2 છે એટલે √2 જ રહેશે. √2 ની 6 ઘાત બરાબર b. તો જો અહીંયા સાવ ઇઝીલી આન્સર મળી જશે આપણને. √2 ની 6 ઘાત શોધો એટલે સીધી b ની કિંમત મળી જશે. હવે તમને ખ્યાલ હશે મિત્રો કે √2 નો વર્ગ કરવાથી 2 મળે એટલે અહીંયા 6 ઘાત આપેલી છે તો √2 નો વર્ગ 2 અને એની પાછી 3 ઘાત એટલે આન્સર શું આવશે? b is equal to 8 અથવા તો √2 * √2 * √2 એવું 6 વખત આવશે એટલે કે 2 * 2 * 2 એવું 3 વખત થશે.
તો ફાઇનલી b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8. તો આ જે આપણે એક્ઝામ્પલ્સ જોયા એ બધા જ એક્ઝામ્પલ્સ આપણે લઘુગણક વિધેયને ઘાત વિધેયમાં ફેરવવાથી શોધી શકીએ. પણ આ નિયમ ક્યારે ઉપયોગી થશે? જ્યારે આપણને લોગની કિંમત આપી દીધી હોય સામે ત્યારે. જ્યારે કિંમત ન આપેલી હોય ત્યારે અહીંયા આપણે લોગ ટેબલનો કોઈ જગ્યાએ યુઝ કરવાનો નથી, પણ લોગેરિધમના કેટલાક રૂલ્સ છે એ રૂલ્સનો ઉપયોગ કરીને આપણે એક્ઝામ્પલ્સ સોલ્વ કરવાના છે. તો સૌથી પહેલા આપણે ફોર્મ્યુલાસ જોઈ લઈએ. આ બધી જ ફોર્મ્યુલાસ તમે નોટ ડાઉન કરી લેશો. ચેપ્ટરમાં ટોટલ 8 ફોર્મ્યુલા આવે છે અને આ ફોર્મ્યુલા ઉપરથી જ આખું ચેપ્ટર તમે કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરી શકો જો ફોર્મ્યુલાસ તમને સારી રીતે યાદ હોય તો. તો સૌથી પહેલી ફોર્મ્યુલા log1 base a is equal to 0. હવે જો અહીંયા બેઝ માં આપણે a લખેલું છે તો તમને એમ થશે કે a ની કિંમત શું? a ની તમે કોઈ પણ વેલિડ કિંમત લઈ શકો, એટલે કે બેઝ માં તમે કોઈ પણ કિંમત લ્યો, પણ જો નંબર તરીકે 1 હોય તો log ની કિંમત હંમેશા 0 થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ log1 આધાર 10 હોય તો પણ આન્સર 0, log1 આધાર e હોય તો પણ આન્સર 0, log1 આધાર 25 હોય તો પણ આન્સર 0. આધાર તરીકે કોઈ પણ હોય સંખ્યા, પણ નંબર તરીકે જ્યારે 1 આવે ત્યારે log ની કિંમત હંમેશા 0 થાય છે. બીજો નિયમ log a base a is equal to 1, એટલે કે જ્યારે આધાર અને નંબર બંને સરખા હોય ત્યારે log ની કિંમત હંમેશા 1 થાય. આ યાદ રાખવાનું. અને આ રૂલનો ઉપયોગ લગભગ બધા જ એક્ઝામ્પલ્સમાં આવતો હોય છે. હા, હવે જુઓ log x ની k ઘાત નંબર તો છે પણ પાછી નંબરની કઈ ઘાત પણ આપેલી છે સાથે. જ્યારે નંબરની ઘાત આપેલી હોય તો એ ઘાતને આપણે ગુણાકારમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ, એટલે કે log x ની k ઘાત આધાર a, આ જે ઘાત તરીકે આપેલું છે એને આપણે આગળ લઈ લીધું ગુણાકારમાં, એના બરાબર k ગુણ્યા log x base a. આ રીતે લખી શકીએ. નંબરની કોઈ પણ ઘાત આપેલી હોય તો એને આપણે ગુણાકારમાં આગળ લઈ શકીએ. હવે જો તમને એમ થાય કે નંબરની ઘાત ન આપેલી હોય પણ આધારની ઘાત આપેલી હોય તો એને પણ ગુણાકારમાં લઈ જઈ શકાય છે, પણ એનો વ્યસ્ત કરીને. એટલે કે જુઓ log x આધાર શું છે? a raised to k. તો અહીંયા ઘાત આધારની k છે એનું વ્યસ્ત થાય 1/k. વ્યસ્ત તમને ખબર હશે, તમે શીખી ગયા છો, જેમ કે 2/3 હોય તો એનો વ્યસ્ત થાય 3/2, 5 નો વ્યસ્ત થાય 1/5. આ રીતે. તો આ બંને નિયમ ખાસ ધ્યાનથી જોજો. જો નંબરની ઘાત આપેલી હોય તો એને એઝ ઇટ ઇઝ એટલે કે એમને એમ આપણે આગળ ગુણાકારમાં લેવાની છે, અને જો આધારની ઘાત આપેલી હોય તો એનો વ્યસ્ત કરીને આપણે આગળ ગુણાકારમાં લેવાની છે. આ જેમ જેમ આપણે એક્ઝામ્પલ્સ જોઈશું એમ વધારે ક્લિયર થતું જશે કે ક્યારે આપણે કયા નિયમનો ઉપયોગ કરવો. ચલો, પાંચમો નિયમ છે a ની log x base a. હવે જો અહીંયા તમે ધ્યાનથી જુઓ તો બંને વિધેય આવી ગયા. ઘાત વિધેય પણ આવી ગયું અને log વિધેય પણ આવી ગયું. ઘાત વિધેય કેવી રીતે આવ્યું? કારણ કે a ની કઈ ઘાત છે. શું ઘાત છે? log x. એટલે કે ઘાત વિધેય આવી ગયું અને log ફંક્શન તો છે જ. બીજી વાત એ નોટ કરો કે ઘાત વિધેયનો આધાર a છે અને log વિધેયનો પણ આધાર a છે. જ્યારે આવું થાય અને બંને આધાર સરખા હોય તો બંને વિધેય એકબીજાની ઇફેક્ટને રિમૂવ કરી દે છે અને જે log વિધેયમાં નંબર આપેલો છે એ પોતે જ એનો આન્સર થઈ જાય છે. એટલે કે ઘાત વિધેય નીકળી જશે, log વિધેય નીકળી જશે, બંનેના આધાર a નીકળી જશે અને આનો ફાઇનલ આન્સર શું આવશે? x. ચલો, એના પછીનો ઇમ્પોર્ટન્ટ નિયમ છે લોગમાં જ્યારે મલ્ટીપ્લિકેશન આપેલું હોય, બે નંબરનો ગુણાકાર આપેલો હોય તો એને આપણે સેપરેટ કરી શકીએ છીએ, અને જ્યારે સેપરેટ કરીએ ત્યારે વચ્ચે પ્લસ એટલે કે સરવાળાની નિશાની આવશે. એટલે કે log x ગુણ્યા y બેઝ a. અહીંયા તમે જુઓ તો x અને y બે નંબરનો ગુણાકાર આપેલો છે
આપણે જો બંનેને સેપરેટ કરવા હોય તો બંનેને અલગ અલગ લોગ આપી શકીએ છીએ. આધાર સેમ રહેશે, એજ જે ઇનિશિયલી આપેલો છે, પણ જે ગુણાકાર હતો એ પ્લસમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. તો આવું જ આપણે ભાગાકાર માટે પણ કરી શકીએ. એટલે કે જ્યારે બે નંબરનો ભાગાકાર આપેલો હોય અને એને લોગ ફંક્શન એપ્લાય કરેલું હોય તો એને આપણે સેપરેટ કરી શકીએ, જુદા પાડી શકીએ, અને ભાગાકાર જે છે એ માઇનસ એટલે કે બાદબાકીમાં કન્વર્ટ થશે. હા, એવી આને ઉલટું પણ કરી શકાય. જો બે લોગનો સરવાળો આપેલો હોય તો એને આપણે કોમન લોગમાં કન્વર્ટ કરીએ તો શું થશે? ગુણાકાર. એવી રીતે બે લોગની બાદબાકી આપેલી હોય અને એને આપણે કોમન લોગમાં કન્વર્ટ કરીએ તો શું થશે? ભાગાકાર. છેલ્લો નિયમ, log x base y is equal to log x to the base a log y to the base a. આને આપણે આધાર પરિવર્તનના નિયમ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આ પણ એક અગત્યનો નિયમ છે. અહીંયા શું કરીએ છીએ તો જો ઓરિજિનલ ડાબી બાજુ કન્સિડર કરો. ડાબી બાજુમાં તમને log x base y એટલે કે આધાર તરીકે y આપેલો છે. હવે ઘણી બધી વખત એવી સિચ્યુએશન આવશે કે જેમાં આપણે આધાર y ની પણ કોઈ બીજી સંખ્યાની જરૂર છે આધાર તરીકે, તો ત્યારે આપણે આધારને બદલી શકીએ. પણ એમાં પ્રોસેસ શું થશે તો જે નંબર હતો આપણો log x નંબર છે અને જે આપણો ઓરિજિનલ બેઝ ઓરિજિનલ આધાર y છે એ બંનેને log ફંક્શન લાગી જશે, બેનો ભાગાકાર થશે એટલે કે log x છેદમાં log y, અને બંનેને આપણે જે નવો બેઝ લગાડવો છે એ લગાડવાનો રહેશે. તો આને આધાર પરિવર્તનનો નિયમ કહેવામાં આવે છે. હવે આપણે આ જે રૂલ્સ જોયા એને રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ્સ જોઈએ એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. ફરી એકવાર હંમેશા ધ્યાન રાખો કે અહીંયા આપણે લોગ ટેબલનો કોઈ જગ્યાએ યુઝ કરવાનો નથી. તો જ્યારે પણ કિંમત શોધવાની થાય લોગ ફંક્શનની ત્યારે આપણી પાસે આ જે રૂલ નંબર 2 છે એ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કારણ કે જો નંબર અને આધાર આ બંનેને આપણે સરખા બનાવી શકીએ તો આપણે લોગ ફંક્શનને આરામથી રિમૂવ કરી શકીએ છીએ અને આપણે કિંમત શોધી શકીએ. એટલે આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે બને ત્યાં સુધી જ્યારે કિંમત શોધવાના પ્રશ્ન પૂછેલા હોય તો જો log 1 આપેલું હોય તો ઓબ્વિયસલી એની કિંમત 0 થઈ જશે. પણ જ્યારે log 1 ન હોય ત્યારે આપણે આધાર અને નંબર આ બંનેને સરખા બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું જેથી આપણે એની જગ્યાએ 1 સબસ્ટિટ્યુટ કરી શકીએ, log ફંક્શનને રિમૂવ કરી શકીએ. તો જો એક્ઝામ્પલ નંબર 1, ફાઇન્ડ વેલ્યુ ઓફ log 16 base 4. હવે મેં કીધું એમ અહીંયા આપણે લોગ ટેબલનો યુઝ કરવાનો નથી. તો લોગને જો રિમૂવ કરવો હશે તો આ બેને સરખા બનાવવા પડશે. હવે સરખા બનાવવા માટે આપણે જે મોટો નંબર હોય એને કન્સિડર કરીશું. તો અહીંયા જુઓ 16 એટલે કે 16 મોટો નંબર છે અને એને આપણે નાના નંબરની ઘાતમાં લખવાનો પ્રયત્ન કરીશું જેથી આપણે નિયમો જોયા એનો ઉપયોગ કરીને કિંમત શોધી શકીએ. તો તમને ખ્યાલ હશે કે 16 બરાબર 4 નો વર્ગ એવું લખી શકાય. એટલે આપણે જે નંબર હતો 16 એની જગ્યાએ 4 નો વર્ગ એવું સબસ્ટિટ્યુટ કર્યું. આવું શા માટે કરીએ છીએ? કારણ કે આપણે નંબર અને બેઝ આ બંનેને સરખા બનાવવા છે. હવે જો 16 ની જગ્યાએ 4 નો વર્ગ લખ્યો તો આ વર્ગ જે છે એ કોની ઘાત છે? નંબરની ઘાત છે. એટલે હમણાં જે રીતે આપણે જોયું એ નિયમ મુજબ નંબરની ઘાત એઝ ઇટ ઇઝ આગળ જશે. એટલે કે નંબરની ઘાત 2 છે તો એને આપણે આગળ ગુણાકારમાં લઈ શકીએ. આપણે જે આ નિયમ જોયો હતો એની ઉપરથી log x raised to k is equal to k into log x base a. હવે જુઓ આ જે છે એ આપણો નિયમ નંબર 2 થઈ ગયો કે log a base a is equal to 1 એટલે કે એની કિંમત થઈ જશે 1. તો 2 into 1 because log a base a is equal to 1. નંબર અને આધાર બંને સરખા છે માટે log ની કિંમત 1 થઈ જાય, log રિમૂવ થઈ જાય. તો 2 ગુણ્યા 1 બરાબર 2. આ એનો આન્સર થઈ ગયો. સાવ સરળ છે. માત્ર આપણે પ્રયત્ન એ કરવાનો છે કે આધાર અને નંબર બંનેને સરખા કેવી રીતે બનાવવા એ
દિશામાં થોડું વિચારવાનું છે. જુઓ એક્ઝામ્પલ નંબર 2. ફાઇન્ડ વેલ્યુ ઓફ log 81 બેઝ 3. હવે જુઓ તમે કયો અહીંયા આપણે શું કરીશું? યસ, 81 જે છે એને આપણે 3 ની ઘાતમાં ફેરવવા પડશે તો આપણે નંબર અને આધાર બંનેને સરખા બનાવી શકીએ. તો 81 ની જગ્યાએ આપણે 3 ની 4 ઘાત એવું લખી શકીએ. હવે જે ઘાત છે એ નંબરની ઘાત છે એટલે એઝ ઇટ ઇઝ આગળ જશે. તો 4 ગુણ્યા log 3 બેઝ 3. આપણે નિયમનો ઉપયોગ કર્યો, નિયમ નંબર 3 નો. હવે log 3 બેઝ 3 એટલે 1 થઈ જાય, કારણ કે જ્યારે નંબર અને આધાર સરખા હોય ત્યારે log ની કિંમત 1 થાય. તો આનો ફાઇનલ આન્સર આવશે 4. 4 ગુણ્યા 1 બરાબર 4. છે ને સિમ્પલ? ચલો હજી આગળ વધીએ. હવે જો સિચ્યુએશન થોડી અલગ થઈ. અહીંયા બેઝ નો નંબર મોટો છે અને જે ઓરિજિનલ નંબર log સાથે એસોસિએટેડ છે એ નાનો છે. તો આપણે બેઝ ને કન્વર્ટ કરીશું. 25 ની જગ્યાએ શું લખી શકાય? 5 નો વર્ગ. તો બંને સરખા થઈ જાય. હા, પણ હવે જો આ પાછા 2 છે એને આપણે શિફ્ટ કરવા પડશે. એ કોની ઘાત છે? આધારની ઘાત. અને અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું, રૂલ નંબર 4 મુજબ જ્યારે આધારની ઘાત આપેલી હોય તો એનો વ્યસ્ત કરીને આગળ શિફ્ટ કરવાનું થાય. હવે ઘાત તરીકે 2 છે અને 2 નો વ્યસ્ત થાય 1/2. એટલે આપણે આગળ શિફ્ટ કરીશું 1/2. ખ્યાલ આવ્યો? બેઝ ની જે ઘાત હતી એને જ્યારે આપણે આગળ શિફ્ટ કરવી હોય તો એનો વ્યસ્ત કરીને શિફ્ટ કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા આવશે 1/2. એ તો શિફ્ટ થઈ ગયો આગળ. તો બાકી શું રહેશે? log 5 બેઝ 5. અને log 5 બેઝ 5 ની કિંમત થાય 1. એટલે ફાઇનલ આન્સર થશે 1/2. ચલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ log 2 બેઝ 16. તમે વિડિયો પોઝ કરી શકો છો અને આ એક્ઝામ્પલ જાતે સોલ્વ કરો, પછી રિઝ્યુમ કરો અને જુઓ કે તમારો આન્સર સાચો છે કે ખોટો. ઓકે, તો તમે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરી લીધો હશે. ચાલો તમારો આન્સર જો 1/4 હોય તો એ સાચો જ છે. જો આન્સર 4 હોય તો શું ભૂલ કરી છે એ જોઈએ. તો અહીંયા આપણે 16 ને કન્વર્ટ કરીશું 2 ની ઘાતમાં અને આપણને ખ્યાલ છે કે 16 ની જગ્યાએ લખી શકાય 2 ની 4 ઘાત. હવે અહીંયા જે ઘાત છે એ કોની ઘાત છે? આધારની. તો જ્યારે આપણે એને આગળ ગુણાકારમાં લઈ જઈએ તો એનો વ્યસ્ત લઈ જવાનો થાય એટલે કે 1/4 આગળ જશે. તો 1/4 into log 2 base 2 અને log 2 base 2 ની કિંમત થાય 1. એટલે ફાઇનલ આન્સર થશે 1/4 into 1 is equal to 1/4. સિમ્પલ છે. ચલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. હવે ધીમે ધીમે થોડી ગ્રીપ આવતી જશે. ફાઇન્ડ ધી વેલ્યુ ઓફ log 125 base 25. આની આપણે કિંમત શોધવી છે. અહીંયા તમને એવું થશે કે આપણે 125 જે મોટો નંબર છે એને ફેરવીએ તો એને 25 ની ઘાતમાં ફેરવવા પડે, કારણ કે આપણે બેયને સરખા કરવા છે, નંબર અને બેઝ. પણ 125 ને આપણે 25 ની ઘાતમાં લખી શકીએ ખરા? વિચારી જુઓ. 25 ની 1 ઘાત બરાબર 25 થાય. 25 નો વર્ગ કરો તો 625 થાય. તો એમાં ક્યાંય 125 તો આવશે જ નહીં. તો અહીંયા શું કરીશું? યસ, કોઈ એવો નંબર શોધો કે એના ઘાતમાં આપણે નંબર અને આધાર બંનેને કન્વર્ટ કરી શકીએ. તમે ધ્યાનથી જુઓ તો 125 એ નંબર છે અને 25 એ આધાર છે. એ બંનેને આપણે 5 ની ઘાતમાં લખી શકીએ. તો આપણે એવું જ કરીશું. 125 એટલે 5 નો ઘન અને 25 એટલે 5 નો વર્ગ. ચલો હવે જે ઘાત છે એને આપણે આગળ લઈ જઈશું. તો નંબરની ઘાત શું છે? 3. એ એઝ ઇટ ઇઝ આગળ જશે એટલે કે 3 જ જશે. અને આધારની ઘાત છે 2 તો એનો વ્યસ્ત આગળ જશે એટલે કે 1/2. તો જુઓ અહીંયા જે આધારની ઘાત હતી 2 એનો વ્યસ્ત આપણે આગળ લઈ ગયા 1/2 અને નંબરની ઘાત હતી 3 એ એઝ ઇટ ઇઝ આગળ ગઈ 3.
તો 1/2 into 3 into log 5 base 5 બંને નિયમનો આપણે સાથે ઉપયોગ કર્યો છે અહીંયા. હવે 1/2 into 3 એટલે શું થશે 3/2 અને log 5 base 5 is equal to 1. તો આનો ફાઇનલ આન્સર થશે 3/2. ચલો હજી એક એક્ઝામ્પલ આ ટાઈપનો કરીએ. ફાઇન્ડ વેલ્યુ ઓફ log 8 base 16. અહીંયા ફરીથી એવું થશે, મોટો નંબર 16 છે પણ એને આપણે 8 ની ઘાતમાં ન લખી શકીએ, કારણ કે 8 ની તમે ઘાત લેતા જાઓ તો એમાં 16 ક્યાંય આવશે જ નહીં. એટલે કે અહીંયા આપણે બંનેને એક કોમન નંબરની ઘાત તરીકે કન્વર્ટ કરવા પડે. તો 8 અને 16 એ બંનેને આપણે 2 ની ઘાતમાં લખી શકીએ, એટલે કે log 2⁻³ base 2⁻4 આ રીતે લખી શકીએ. 3 છે એ નંબરની ઘાત છે, એઝ ઇટ ઇઝ આગળ જશે, અને 4 છે એ આધારની ઘાત છે, એનો વ્યસ્ત આગળ જશે, એટલે કે 1/4 into 3 into log 2 base 2. So 3/4 into 1 is equal to 3/4. એનો ફાઇનલ આન્સર, રાઈટ? ચલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. ફાઇન્ડ વેલ્યુ ઓફ log 1 base 254. આમાં કોને કન્વર્ટ કરીશું? આમાં કોઈને કન્વર્ટ કરવાની જરૂર જ નથી. સૌથી પહેલો રૂલ, જ્યારે નંબર તરીકે 1 હોય તો log ની કિંમત હંમેશા 0 થાય. બેઝ કોઈ પણ હોઈ શકે, પણ જ્યારે નંબર તરીકે 1 હોય તો log ની કિંમત હંમેશા 0 થાય છે. ચલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. ફાઇન્ડ ધી વેલ્યુ ઓફ log 1/125 base 5. હવે જુઓ, અહીંયા આધાર તરીકે 5 છે અને નંબર તરીકે 1/125 છે. સૌથી પહેલા એવું વિચારી જુઓ કે આપણે 125 જે છે એને 5 ની ઘાતમાં ફેરવી શકીએ કે ન ફેરવી શકીએ? લખી શકાય. તો આપણે એ જ કરીશું. log 1/5 આધાર 5. હવે જે છેદમાં છે એને આપણે અંશમાં જ્યારે લઈ જઈએ તો નિશાની બદલાઈ જાય ઘાતની, એટલે કે આના બરાબર આપણે લખી શકીએ log 5⁻³ આધાર 5. અહીંયા -3 છે એ નંબરની ઘાત છે, એટલે કે એઝ ઇટ ઇઝ આગળ જશે. તો -3 ગુણ્યા log 5 base 5. નંબર અને આધાર બંને સરખા થઈ ગયા, એટલે log ની કિંમત થઈ જશે 1. તો -3 into 1 is equal to -3. ચલો હજી પણ એક એક્ઝામ્પલ આપણે લઈ લઈએ, એટલે આ કન્સેપ્ટ તમારા મનમાં એકદમ ફિટ બેસી જાય. થોડો ડિફિકલ્ટી લેવલ હું ધીમે ધીમે વધારતો જઉં છું. ફાઇન્ડ વેલ્યુ ઓફ log 0.01 to the base 0.001. હવે જ્યારે પણ પોઈન્ટ આવે ને ત્યારે આપણા મનમાં એ જ વસ્તુ થાય કે આ પોઈન્ટને રિમૂવ કરી દઈએ, અને પોઈન્ટને રિમૂવ કરવા માટે આપણે પોઈન્ટ પછી જેટલા આંકડા હોય એટલા 0 અને 1, એટલે કે પોઈન્ટ પછી જો 2 આંકડા હોય તો નીચે 100 આવે, પોઈન્ટ પછી 3 આંકડા હોય તો નીચે 1000 આવે. આ રીતે ડિવાઈડ કરીએ છીએ. તો આપણે એ જ પ્રોસેસ કરીશું. 0.01 એટલે 1/100, 1/100 એટલે 1/10 વર્ગ, એને ઉપર લઈ જઈએ એટલે 10⁻² ઘાત થાય. એવી જ રીતે 0.001 એની જગ્યાએ આપણે લખી શકીએ 10⁻³ ઘાત. આવું આપણે કોમન બંને નંબર અને આધાર બંનેને કોમન બનાવવા માટે કરીએ છીએ. હવે ઘાતને આપણે આગળ લઈ જઈશું. નંબરની ઘાત એઝ ઇટ ઇઝ આગળ જાય, અને બેઝની ઘાત છે -3, તો એનો વ્યસ્ત કરીને આગળ લઈ જવાની. તો -1/-3 ગુણ્યા -2 ગુણ્યા log 10 base 10. તો log 10 base 10 ની કિંમત તો 1 થઈ જશે, કારણ કે નંબર અને આધાર બંને સરખા થઈ ગયા. માઇનસ માઇનસ બંને કેન્સલ થઈ જશે અને ફાઇનલ આન્સર આવશે 2/3. બરોબર? તો મેથ ક્લાસના આ વિડીયોમાં આપણે મેથેમેટિક્સ માં લોગેરિધમના બેઝિક રૂલ્સ અને એના બેઝિક એક્ઝામ્પલ્સ વિશે ડિસ્કસ કર્યું. વધુ આપણે લેક્ચર 2 માં ડિસ્કસ કરીશું. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.